آتا ہے رب غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، رب غافل دل کی دعا نہیں سنتا، غافل دل کی دعا عرشوں کو نہیں چھوتی. یہ بھی دعا ہے لکھنا محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ. غافل دل کی دعا، واصل دل جو اللہ سے ملا ہوا ہو، وصل و وصال ہو. اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا، اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا. نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے، نہ ہم یہ سمجھے وصال کیا ہے. کوئی وصل وصال کا پتہ نہیں پر تمنا ہے، اسی تمنا کو جمع کر لیجئے گا. پتہ ہے نہیں عشق کیا ہوتا ہے کملی والے سے، محبت کیا ہوتا ہے نہ ماں نے سکھائی نہ باپ نے سکھائی. ماں باپ بھی کیسے ظالم ہے، پہلے دن سے کہتے ہیں بیٹا کیا بنے گا، ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، سائنسدان بنوں گا. میں کہتا ہوں ایسا بننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پہلے دن سے ماں میں نہیں سکھایا، باپ نے سکھایا کہ میں انسان بنوں گا. آدمی آدمی انتر ہے، آدمی آدمی انتر ہے، کوئی ہیرا ہے کوئی کنکر ہے. ہاں آپ کو بچہ نادانی کر رہا ہو اور کوئی بھاگ دوڑ اوپر نیچے شیطان بندر بنا ہوا ہو، آپ اسے نہیں کہتے کہ آدمی بن، آپ کہتے ہیں انسان بن. ماں باپ نے بھی انسان بننے کا پہلے دن سبق نہ دیا. جو کچھ عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ جو ہے اسی کو جمع کر لیجئے، اسی کو جمع کر لیجئے اور اس کو جمع کر کے ان لفظوں میں پرو دیجئے گا. اپنی کیفیات کو قلم کی سیاہی کے اندر داخل کر دیں اپنی کیفیات کو، اور لفظوں کے اندر آپ کی کیفیات رواں دواں ہو جائے. اس کارڈ کے لکھے اور اس کارڈ کے لکھے کے، اس کاغذ کے لکھے اور اس کاغذ کے لکھے میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. یہ اگر آپ کے پاس رہے اور اس کا کمال دیکھیں، اس کا جمال دیکھیں. تونگری میں، رزق روحانی میں، رزق جسانی میں یہ روحانی دسترخوان لگا ہوا ہے سارا کا سارا. سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. یہ روحانی دسترخوان لگا ہوا ہے. کیا پایا کس نے؟ اس کاغذ کو لکھ کے اپنے پاس رکھا. کوئی ایک دو بندے مجھے بتائیں کیا پایا، کیا حاصل کیا، کیا رزق ملا، کیا دولت ملی، کیا تمنگری ملی، کیا راحتیں رحمتیں ملی، کیا عطائیں خوشیاں خوشحالیاں ملی. کون بتائے گا؟ پر دو چار بندے ایسے کھڑے ہو جائیں مجھے بتائیں. میں مضمون کو جاری رکھنا چاہتا ہوں. جی مجھے یاد نہیں کہ کبھی میری جیب خالی ہوئی ہو. جی تین چیزیں بتائیں. روحانی ترقی نصیب ہوئی ہے، عشق مصطفیٰ ملا ہے، اور جیب کبھی خالی نہیں ہوئی. جی مختصر رزق کی فراوانی اور حادثوں سے بچاؤ. گاڑی کہتے ہیں حادثوں سے بچاؤ. جی کہتے ہیں اللہ کے علم سے علم ملتا ہے، اس سے کوئی کام نہیں رکتا. جی پہلے نماز کی پابندی نہیں تھی، 5 وقت کی نماز ملی اور سنت ملی. جی کیا کہتے ہیں پنکھوں کا شور ہے، نفع والا علم عطا ہوا. جی میں کوئی یہ پوچھ نہیں رہا کہ میری پوڑی کے فائدے بتاؤ، بار بک رہی ہے، تو بتا. انہوں نے کہا اتنی فائدے مند چیز ہے. بسوں میں سفر کرتے ہوئے پیچھے بندہ کوئی نہیں کہتا اچھا جی میں آ رہا ہوں. اور ٹافیاں بیچنے والا، بام بیچنے والا، اور کھنگ کی گولیاں بیچنے والا کہتے میں آ رہا ہوں بس چند پیس باقی رہ گئے ہیں. اگلا کہتا ہے جلدی خرید لو، پیچھے والا نہ خرید لے. ہاں کہتے ہیں ابھی روڈ کا ایکسیڈنٹ ہوا، ہم زندہ ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمت، بس آؤ بیٹھ جائیں جزاک اللہ. حقیقت کہہ رہا ہوں پر لکھنے میں کیفیت آج تھوڑی سی مجھے آپ کو سمجھ آئی. کیفیات کو بہت توجہ دیجیے گا اور یقین کو بہت توجہ دیجیے گا. میں نے آپ کو پچھلے 10 میں عرض کیا تھا اور میں نے کہا سردار صاحب کا جو سورت قریش پہ یقین ہے نا، ایسا یقین پالیں. یاد ہے آج انہوں نے بہت اور چیزیں بتائی ہیں، وہ بھی بتا دوں، ان کی امانتیں ہیں. اور ہمارے یہاں کشمیر میں سلائیڈنگ بہت ہوتی ہے. سلائیڈنگ ایک پل میں ایسے پہاڑ کا پہاڑ آتا ہے، کہا لکڑیاں لے لیں وہاں سے، ان لکڑیوں پہ طاق تعداد میں اصحاب کہف نام کے پڑھ کے گاڑ دیں. وہاں سلائیڈنگ نہیں ہوگی، وہاں زلزلہ نہیں ہوگا، باقی ہر جگہ جو ہو وہاں کبھی نہیں ہوگا. میں کہ آپ کلو 2 کلو کنکریاں لے لیں، ان کنکریوں کے اوپر 40 بار 70 بار 90 بار 100 بار اصحاب کہف کے نام پڑھ لیں. گھر کی چنائی میں، بنیادوں میں، فرشوں میں، سیمنٹ میں، پلستر میں، ہر جگہ وہ کنکریاں پھیلا دیں. نہ زلزلہ، نہ طوفان، نہ آفت، نہ بارش، نہ نقصان، اس گھر کو کبھی نقصان نہیں پہنچے گا. اور ایک اور تجربہ بتایا سردار صاحب نے، وہاں کہ اس کو لکھ کے پلاسٹک میں باندھ کے باہر لٹکا دیں. طوفان بارش آ رہا ہے تو رک جائے گا، ہاں کسی ایسے آدمی کو دیجیے گا جو بعد میں اتار دے، ورنہ بارش آئے گی بھی نہیں. زندگی میں نا جو کچھ کسی کو ملا ہے یقین کی دنیا سے، جو کچھ کسی کو ملا ہے. مجھ سے سردار صاحب پوچھ لیں کہ آپ نے ایک درس میں ایک بات کہی تھی، میں آپ کے درس سنتا رہتا ہوں چیزیں، کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات. میں نے کہا سردار صاحب آپ کے پاس اصحاب کہف ہیں، ابھی اصحاب کہف سے آپ نے یاری نہیں لگائی ہے. صحیح یاری نہیں لگائی. ان سے کہیں حضرت خضر سے ملاقات کرائیں، یوں جا کے ان کی بارگاہ میں عرض کریں گے یار کی مانتا ہے، ملاقات کرا دیں گے. اور پھر اگلی بات اور بتاؤں، یار کی مانتا ہے،
मुलाकात भी करा देंगे, इस्तिहादा भी करा देंगे। आप खिज़र अलैहिस्सलाम से सवाल करें, उनसे अर्ज करें, उनसे बातें करें, उनको कहें झोली भर दें, उनसे कहें मोती दे दें, देंगे। सखी जो शहंशाह है, खिज़र का काम ही मखलूक को फैज देना है, और जगह जगह खिज़र का काम ही मखलूक को इनायात की बारिश करना है। पर आज ये जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अच्छा मेरा एक जी कहता है अगर हम आज 35 दफा मिल बैठ के पढ़ें, क्या ख्याल? कोई कबूलियत, कोई महबूबियत, कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई रिजालुल गैब, या कोई तौबा करने वाला, कोई अल्लाह को मनाने वाला, कोई सफेद बालों वाला, कोई जवान, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, खवातीन है, इस वक्त पूरी दुनिया हमारे साथ ऑनलाइन है, बरह रास्त है। कोई ऐसा बंदा जिसके अंदर दर्द, जिसके अंदर गम, कोई कैफियत से पढ़ेगा, पर पढ़ना ही नहीं कैफियत के साथ है। क्या ख्याल है? अभी कैफियत का तस्करा हुआ, क्यों ना इस कैफियत का आज हम मश्क न कर लें बैठ के? ये तस्करा तो हुआ है ना कि हमने लफ्ज मोहम्मद कैसे पढ़ना है और लिखना है, और लफ्ज अहमद कैसे लिखना और पढ़ना है। और एक बात बताऊं, आप सिर्फ मोहम्मद नहीं रख रहे, अल्लाह का नाम भी साथ है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह, अहमदुर रसूल अल्लाह। हाँ, कभी अल्लाह अपने नाम में पहले आ जाता है, कभी अल्लाह नाम में पीछे आ जाता है, कभी आगे, कभी पीछे, कभी। मेरे रब के नाम की मोहब्बतें, उसके हबीब के नाम की तासीर है। क्या ख्याल है अगर कैफियत को हम पहले मुतवज्जे कर लें? मदीने वाले के साथ मोहब्बत, आपके एहसानात, ये हम मुतवज्जे कर रहे हैं, इस वक्त इसकी मश्क कर रहे हैं, इसके बाद हम पढ़ने लगे हैं। करें मुतवज्जे, मेरे हबीब के साथ मोहब्बतें, प्यार, इश्क, आपका सलातो सलाम, क़यामत के दिन आपकी शफाअत, आपके नाम की तासीर, और आपके नाम के बंदे जिस घर में हो उस नाम में की बरकत, फरिश्ते आते हैं, और एक तासीर कि क़यामत के दिन मेरा रब कहेगा, या मैं इस्तेहज़ार करा रहा हूं, आप तवज्जो करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा ऐन मोहम्मद, और जो जितने कायनात में मोहम्मद नाम के बंदे होंगे वो खड़े हो जाएंगे। मेरा अल्लाह फरमाएगा नहीं नहीं, मेरे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैंने उनका नाम कहा है। फिर अल्लाह खुद फरमाएगा मेरी रहमत गवारा नहीं करती, मैं मोहम्मद कहूं और मोहम्मद नाम के जितने उठे हैं उन्हें अपने मोहम्मद हबीब के साथ जन्नत में ना भेजूं। अल्लाह इस नाम मोहम्मद की निस्बत से उनको भी नाम भेज देगा, साथ भेज देगा। मौला ये इस्तेहज़ार कर रहे, इस तसव्वुर में डूब रहे, आपकी वजह से क़यामत के दिन कुर्ब मिलेगा, आपकी वजह से क़यामत के दिन शफाअत मिलेगी, आपकी रोशन चेहरे की वजह से बख्शिश का सामान होगा, आपके हाथों से मौला क़यामत के दिन हौज़े कौसर का प्याला मिलेगा। आपके नाम की बरकतें वल्लैल है, आपके नाम की बरकत से या अय्युहल मुज़म्मिल है, आपके नाम की बरकत से या अय्युहल मुद्दस्सिर है, आपके नाम की बरकत से अलम नशरह लक सदरक है, आपके नाम की बरकत से कुरान की सतरें हैं, हर्फ है, लफ्ज है, नुक्ते हैं, तासीर है, कमाल है। आपके नाम की बरकत से ये नक्श है 35 बार। सखी आका आज उस हबीब के नाम की बरकतों का इस्तेहज़ार करते हैं। अल्लाह हमारा हिल्म छोटा, हमारा ज़र्फ छोटा, हमारा इल्म कमजोर, मौला तू ताकतवर है। आज तेरे बारगाह में इतना हमसे होता है, अब तेरी बारगाह में इतना पेश करते हैं। या अल्लाह ये हमारा इल्म कमजोर है, इस तेरी बारगाह में इससे वसी इल्म है। अल्लाह अपनी रहमत से ऐसा कर, अपनी शान के मुताबिक तेरे बारगाह में जो तेरे हबीब की मोहब्बत है, शान है, और तेरी बारगाह में जो तेरे हबीब के साथ ताल्लुक और इश्क है, अल्लाह तेरी बारगाह में जो तेरे हबीब के नाम की तासीर है, वो किसी को तूने वली को दी थी, किसी कुतुब को दी थी, किसी अब्दाल को दी थी, किसी मर्द कलंदर को दी थी। मौला वो किताबों में नहीं लिखी, वो सीनों से सीनों में चली गई। अल्लाह उस सब का भी इस्तेहज़ार करते हैं। आज बैठकर हम सिर्फ 35 बार पढ़ेंगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह। पढ़ें अव्वल आखिर एक दफा दरूद शरीफ और 35 बार खूब डूब के पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, मुबारक हो आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मुबारक, आज इज्तिमाई बैठ के ये अमल बड़ा सरूर मिला। शायद जिंदगी में पहली दफा अपनी कैफियत को जमा करके इसमें मोहम्मद का फैसले। हाँ, और इंशाअल्लाह अगर ये कैफियत हम जमा करते रहेंगे, एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा मेरे हुजूर का दीदार होगा और बार बार होगा इंशाअल्लाह। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीर, बार बार होगा। ये नक्श खवातीन भी लिख सकती हैं, मर्द भी लिख सकते हैं, हर बंदा लिख सकता है। जुमे की नमाज के बाद जुमा कागज कलम तैयार रखें और फिर इसको 35 बार लिखें, और 35 बार लिखते हुए दिल भी हाजिर हो, जान भी हाजिर हो, जिस्म भी हाजिर हो, कैफ भी हाजिर हो, कैफियत भी और विजदान भी। अल्लाह, मैं कहता हूँ इसको लिखें, और लिख के ना घर के ऐसे मटके में, ऐसे डोल में, ऐसे कूलर में, ऐसे घाघर में, ऐसे बर्तन में,
और उसमें से पानी घर वाले पीते जाएं। और अगर बारिश का पानी मिल जाए उसमें डाल दें, जमजम मिल जाए उसमें डाल दें, और जो भी पढ़े पढ़ के उसमें डाल दें, और अगर तस्बीह खाने का दम किया और पानी मिल जाए उसमें डाल दें। अभी हमने हिज़्बुल बहर वालों को दम वाला तेल और दम वाला पानी दिया है। एक कतरा काफी होता है। जो हिज़्बुल बहर का खास पढ़ा हुआ दम वाला तेल और भी बरकत वाला रमजान वाला, ये सब हमने जिन्होंने हिज़्बुल बहर का चिल्ला किया उनको दिया है। आप उस पानी में तावीज डालें, घर से बीमारियां, घर से दुख, घर से मसाइल, मुश्किलात, उलझने, नाकामियां, परेशानियां, झगड़े, बे औलादियां, अजब चीज है, अजब कमाल है। मैं कहता हूं हमसे खता हुई है, हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। औलिया सुलहा के वो तोहफे, वो नेमतें जिनके जरिए से कायनात का निजाम चला है, चल रहा है और चलेगा, वो भूल गए हैं। हमने तलाश छोड़ दी है। मैं कहता हूं, मैं बाज लोगों को कहता हूं नहीं, तलाश हमने छोड़ दी है, और जिन्होंने था वो छुपा गए और कब्रों में साथ चले गए या अपनी नस्लों को दे गए। जैसे कि मैंने पिशावर के एक दुर्वेश की बात बताई है, उससे कहने लगे पीर साहब ने कहा ये किसने बताया, और फिर उन्होंने चमड़े का निकला हुआ लिखा हुआ हिरन की खाल पे कि उनकी नस्लों में ये चीज चली आ रही है। मेरी मिन्नत है, तलाश करें, बरकत के मुतलाशी बने। ये मैंने वो तोहफा दिया है जिसके बारे में बहुत बेशुमार वादे, जादू का इलाज, जिन्नात का इलाज, नदर बद का इलाज, बे औलादी का इलाज, लेकिन जहां जाके मेरी तबीयत ना इस वजीफे पे, दो चीजों की वजह से ये वजीफा मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। ये मैं आपको अपनी कैफियत बता रहा हूं, जरूरी नहीं आप भी हो। एक दीदार मुस्तफा, वहां जाके मेरी तबीयत इस वजीफे की, बस ऐसे कहते हैं ना कि मैं बस ऐसे घुल जाता हूं और घायल हो जाता हूं और मायल हो जाता हूं और कायल हो जाता हूं। एक इस वजह से, सबसे पहले दीदार मुस्तफा, कायनात में इसका बदल कोई नहीं है। दूसरा, एक वादा है इस वजीफे के साथ, इस नक्श के साथ, इस तावीज के साथ एक वादा है, और वो वादा ये है कि अल्लाह जल्ल शान हो उसकी बरकत में मदद अता फरमाए। मैंने जिंदगी में, ये मेरे बाएं तरफ करतवा चौस मजंग चुंगी है, लाहौर का एक बहुत दिल है, ये जगह लाहौर का दिल है। यहाँ बड़े बड़े टावर हैं, प्लाजे हैं। वो मालिक था, मैं बस कहता हूं वो मालिक था, और आलम यह है कि उसको आज भी 100 रुपए चाहिए, 50 रुपए चाहिए, 10 रुपए चाहिए। उसकी बरकत मिली पर मदद ना मिली, या उसको कसरत मिली और बरकत न मिली। बड़ी पुरानी बात है, मैं भावलपुर से आया, भावलपुर से हमारे एक दोस्त थे, कहने लगे हम अगर जाते हुए एक साहब को देख लें आप तो। मैंने कहा ठीक है, देख लूंगा। टाउनशिप लाहौर में एक पुराने से घर में गए और एक पुरानी मेज कुर्सी पड़ी थी, और किसी ने उसे वो घर का कुछ हिस्सा रहने को लिए दिया हुआ था। मैंने उन्हें इलाज के लिए दवा बताई। जब चला आया, नहीं, मैंने पूछा आप क्या करते थे, उसकी तरफ देखा, ऐसे देखा कि तू मेरा तारुफ करा, दूसरे लफ्जों में कहने लगा वो शख्स जो मुझे ले गए थे, हमारे दोस्त थे बारी साहब, वो मुझे ले गए। कहने लगे ये वो हैं जिनका जाती जहाज था और इनका मुल्कों में सिक्का चलता था, किंग थे। आज इनके पास दवाई के पैसे नहीं हैं, इनके पास इलाज के लिए कोई सरमाया नहीं है। आज ये कुर्सी मेज भी किसी की है टूटी फूटी, जिसपे ये बैठे हैं और आप बैठे हैं। इनके पास जो चारपाई है वो भी किसी की है। इनके पास खाने के पैसे नहीं होते। अब ये खामोशी में और तन्हाई में चले गए हैं। दुनिया दौलत रूप जवानी, दुनिया दौलत रूप जवानी, ढलते बढ़ते साए। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। दौलत दुनिया रूप जवानी, ढलते बढ़ते साए। ये दुनिया है 2-4 दिनों की, अंत कोई ना पाए। ये वो शख्स बैठा है, कसरत मिली बरकत न मिली। और ये जो अमल आज हम बैठ के कर रहे हैं, और अभी कार्ड पे बैठ के उंगली से करेंगे, और अभी जो 35 दफा बैठ के पढ़ा है, और अभी जो दुआ हिज़्बुल बहर की मांगेंगे, और अभी जो नौचंदी में दुआ करेंगे, ये बरकत है, ये नस्लों की बरकत है। नहीं सोच सकते, ये बरकत है। मौला बरकत दी है, बरकत में मदद फरमा। तेरी मदद के बगैर बरकत वरना छिन जाए। मुझसे शैतान, मुझसे जिन्नात, मुझसे जादू, मुझसे हासदों का हसद, मुझसे इंतकाम लाने वालों का कीना परवर मुझसे बरकत छीन लेंगे, जुल्म से छीन लेंगे। मौला तेरी मदद चाहिए, तेरी हिफाजत चाहिए, तेरी किफायत चाहिए, तेरी किफालत चाहिए। मैंने सारे जहाज की मशीनरी को ठीक कर दिया है, जहाज उड़ने के लिए तैयार है, पर जहाज की निशानी पे मैंने एक तरफ अल्लाह लिखा है, एक तरफ हफीज लिखा है। मैं जा रहा था वाकेंट में, जहां असलहा बनता है, उसकी फैक्ट्री के एक गेट पे मैंने लिखा, एक पिलर पे लिखा हुआ है अल्लाह, दूसरे सतून पे लिखा हुआ है हफीज, और एक पैगाम दे रहे हैं, और वो पैगाम ये दे रहे हैं
اسباب ضروری ہیں لیکن مسبب الاسباب کے بغیر اسباب کوئی کام نہیں کریں گے. اونٹ کا رسی باندھ، اونٹ کے گھٹنے کو باندھ، اسباب لازم ہیں لیکن یاد رکھ اسباب کے اندر بھی اگر سبب کی طاقت بنے گی، میرا اللہ چاہے گا تو بنے گی. میری اللہ کی چاہت کا نام وجود ہے. میری اللہ کی چاہت کو ساتھ لے لے اور وہ چاہت انہی لفظوں میں، انہی حرفوں میں، انہی مجالس میں، انہی محافل میں، انہی تعویذ میں، انہی نقشوں میں، انہی دعاؤں میں، انہی کیفیات میں، اسی وجدان میں ہے میری اللہ کی چاہت. یقین ہو اور یقین کی طاقت ہو. اب یقین کی بات سنیں. ایک صاحب کہنے لگے میری بیوی کو نا اچانک گردے کا درد پڑ گیا. ہم ایک لمبے سفر میں تھے جہاں دائیں بائیں کوئی دوا، کوئی علاج، کوئی گمان ہی نہیں تھا. میں نے بیوی کو کہا تجھے پتا ہے میرے پاس جو گولی ہے؟ کہہ رہے ہاں وہ گولی کہاں ہے؟ کہنے لگا تجھے مجھے پتا گولی ہے، یوں گولی منہ میں رکھو اور گردے کا درد ختم. اسے پتا تھا میرے پاس ایک گولی ہے. ٹوٹا ہوا ایک چھوٹا سا بٹن تھا میرے کوٹ میں، وہ تو درد سے لوٹ پوٹ تھی. ٹوٹا ہوا بٹن، میں نے کہا منہ کھول، چپ کر منہ کھول، یوں رکھ دے، بس بس اب اس کو زور دے، تیرا درد ابھی ختم. کہنے لگا اس کو زور دیا، درد ہو رہا.